जगन्नाथ पिला माने आज आमर आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम 2025 मसीहा जून मसरे जो परीक्षा होता तार प्रश्न आम आलोचना करुचे। मो भूल आपण मानक जनवरी मास कहीदे तेणु ये जो क्वेश्चन बर्तमान आम आलोचना करुचे पूर्वर दुईटी तीनोटी वीडियो जाई सारी से वीडियोटी हूँ जून मसर 2025 मसीहा जून मसर। तो आज वीडियोर प्रथम प्रश्न रही केउ काव्य दुईटी रे परकीय प्रीतिर वर्णना नाही। एठी हेबो दुई सी आउ डी कल्पलता आउ चाट इच्छावती ए दुईटी रे परकीय प्रीतिर वर्णना नाही। आमे देखिबा आपण माने समस्ते जानी थिबे प्रेमलोचना विष्णुदास, कल्पलता अर्जुन दास, चाट इच्छावती बनमाली दास। कलावती काव्यटी किए रचना करिसेंती आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबे। परवर्ती प्रश्न कस्तम रे रही राधानाथंकर काव्य गुड़िक रही से काव्य गुड़िक केउ काव्य को अनुसरण कर रचित से खस्तम रे से गुड़िक रही आमे जोड़िबा। तो प्रथमे देखिबा उषा काव्यटी अंटलाटा रेस जो अच्छी केदार गौरी पिरामिड थिस्पे। तो आमे देखिदेबा ए रो आई भी कोडी अछि ए रो आई भी एक रे अछि ए रो आई भी बी रो आई पिरामिड आ थिस्पे। तेणु आपण माने जदि गोटी भी जानि थिबे ताले सठिक आंसर आपण दे परिबे। आंसर कोडा संग संग जानि परिबे। पार्वती सी रो कोन अछि सेकेंड आई अछि आगामेनन नाटक द्वारा विशेष भाव में प्रभावित। चंद्रभागा अपोलो आ डाफनी। तो जदि आपण माने उषा काव्य केउ काव्य प्रभाव रे बा केउ पाश्चात्य काव्य अनुसरण रे रचित जानि थिबे ताहले गोटे थर रे आंसर करि परिबे। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा कस्तम रही कस्तम रे रही स्रष्टागण नाम रही हस्तम रे उपन्यासर चरित्र गुड़िकर ना रही। तो स्रष्टा को चरित्र सहित आम जोड़िबा। प्रथमे देखिबा वैष्णव चरण दास अच्छा वैष्णव चरण दासंकर उपन्यासर नाम हूँ मने 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 उपन्यासर चरित्र रंगी आ नीलू एक कथा आम समस्ते जानिछे कारण आम चैनल रे मने मने उपन्यास वीडियोर आलोचना हो सारी। तो यह हूँ एक ओडिया साहित्यर प्रथम मनस्तात्विक उपन्यास रचना कर वैष्णव चरण दास से उपन्यासटी हूँ मने मने। तो परवर्ती ऑप्शन देखीदेबा ए रो थर्ड आई कोडे अच्छी ए रे अच्छी। तो ये भी जदि डायरेक्ट आंसर आसी तेणु आपण मैंने कन्फ्यूज हेबार किछि भी नहीं सांगे सांगे यार उत्तर आपण मैंने पाई जाउछंदी। कालिचरण पाणिग्राही चरित्र हारा बहु माटर मनुष्य बरजु आ हारा बहु चरित्र रही। उपेन्द्र किशोर दास सती जानीचे उपन्यास हूँ मल्लाजन चरित्र हूँ सती बा सत्यभामा। कुंतला कुमारी सावंतर चरित्र हूँ शेफालिका। शेफालिका हूँ भ्रांति उपन्यासर चरित्र। तो परवर्ती प्रश्न आम देखिबा मन रही केउंटी रामचंद्र बेहेरा प्रथम गल्प संकलन। द्वितीय श्मशान। इधर आम देखिबा ओंकार ध्वनि प्रकाश पाउछि 1982 अवशिष्ट आयुष 1982 द्वितीय श्मशान प्रकाश पाउछि 1976
ଗୋପପୁର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି 2003ରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ମଶାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ରୌଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? କ୍ରୋଧ। କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ରୌଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଶୋକ ହେଉଛି କରୁଣ ରସର, ଭୟ ହେଉଛି ଭୟାନକ ରସ, ଘୃଣା ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ବିଭତ୍ସ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କସ୍ତମ କସ୍ତମ ରହିଛି, ଏପଟେ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ରହିଛି, ତା ସହିତ ସେଥିରେ ଥିବା ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଜେଇବା। ତ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ଚରିତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋକିଳାବତୀ, ଯିଏକି ନାୟିକାର ମା। ଚତୁରବିନୋଦର ଚରିତ୍ର ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଏର ଆଇଭି। ଏର ଆଇଭି କୋଉଠି ଅଛି? ବିରେ ଅଛି। ଦୁଇରେ ଅଛି, ତ ଦୁଇଟା ଆମେ ଯେହେତୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି କୋକିଳାବତୀ। ଚତୁରବିନୋଦର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି କୁନ୍ଦରେଖା। ପୁଣ୍ଡରିକ ପଣ୍ଡା ଆଉ କୁନ୍ଦରେଖା ନୀତି ବିନୋଦର ଚରିତ୍ର। ଚୟନୀ ଚକଡ଼ାର ହେଉଛି ପଦ୍ମିନୀ, ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳର ହେଉଛି ମାହାଦେଇ। ତ ଚତୁରବିନୋଦ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ବଳଦେବ ରଥ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ। ଚୟନୀ ଚକଡ଼ାର ରଚୟିତା କିଏ ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଭାବମୁକ୍ତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ କେଉଁଟି? କଳ୍ପଲତା, ଯାହାକି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଇଛି ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଯାହାକି ବନମାଳୀ ଦାସ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପରିମଳା ନରସିଂହ ସେଣ, ପ୍ରେମଲୋଚନା ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କସ୍ତମ କସ୍ତମ ରହିଛି। କସ୍ତମରେ ରହିଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ, କସ୍ତମରେ ରହିଛି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଅଛି? ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଛାମୁ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି? ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦରୁ। ତ ଏର ଥାର୍ଡ ଆଇ। ଅର୍ଦଳି ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି ଇଂରାଜୀ ଅର୍ଡରଲି ଶବ୍ଦରୁ। ବିର ଆଇ। ସିର ଆଇଭି କାଗଜ ପାରସିକ ଶବ୍ଦ। ସେପ୍ଟା ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ହାତ କବିତାରେ କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହେଉଛି? ଏଠାରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ, ଏଇ ଦୁଇଟି ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନଯାପନ, ଉନ୍ନତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷର ବନ୍ଦନାଗାନ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ବିଭାଗ ଅନୁକ୍ରମରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କର। ତ ତଳେ ରହିଛି ଆମର ଅପସନରେ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ତା ସହିତ ରହିବ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନଯାପନ, ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍, ପ୍ରକୃତି କଥା କୋଉଥିରେ କୁହାହୁଏ? ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ରେ। ଉନ୍ନତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଥା କୋଉଥିରେ କୁହାଯାଏ? କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ସି, ତାପରେ ଆସିବ ଏ, ତ ଦୁଇ ଆନ୍ସରଟି ଠିକ୍ ହେବ। ତାପରେ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷର ବନ୍ଦନାଗାନ, ହବ ଡି, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ଆସିବ ପ୍ରତୀକବାଦ। ତ ସି ଏ ଡି ବି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜର୍ମାନୀ ନାଟ୍ୟକାର ବର୍ଟୋଲ୍ଡ ବ୍ରେଖେଟ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନାଟକର ଜନକ ଥିଲେ? ସେ ଥିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନାଟକ କରିଥିଲେ? ଏପିକ୍ ନାଟକ। ତାଙ୍କ ଥିଏଟରର ନାମ ମଧ୍ୟ ଏପିକ୍ ଥିଏଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ୟାଙ୍କର ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ତ ୟା ପୂର୍ବଥର ବି ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଟେକି ମୁକୁଟ ଡାକେ କୁକୁଟ ସେବାଣୀ ଭାର୍ଯ୍ୟାପତିଙ୍କ କୁଟ। ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଏ ପଦରେ କୁଟର ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି? ଏଠାରେ କଟୁ ଅର୍ଥରେ କୁଟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟ, 48 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକ ଭୁଖାର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ମଙ୍ଗୁଳଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ତାଙ୍କର ସୁନା ନେଉଳ ନାମକ ଗୋଟେ ଏକାଙ୍କିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପତ୍ରପତ୍ରିକାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସଜେଇବା। ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୋଧଦାୟିନୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ରାହାଜାନୀ, ବୋଧଦାୟିନୀ। ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଶୁଭଙ୍କରୀ ଭଗବତୀ ଚରଣ ଦାସ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିଛି। ତାପରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଏ। ତାପରେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ, ଉତ୍କଳ ଶୁଭଙ୍କରୀ ଭଗବତୀ ଚରଣ ଦାସ। ତ ଉତ୍କଳ ଶୁଭଙ୍କରୀ ଭଗବତୀ ଚରଣ ଦାସ ଡି, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ସି। ତ ବି, ଏ, ଡି, ସି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ଘୋଷ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଅନୁଯାୟୀ ସଜେଇବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ନାଟକ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଥିବେ ବୋଧହୁଏ, ଭରସା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଟକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ମୂଲିଆ। ତ ସି ଆସିବ ଲାଷ୍ଟରେ, ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆସିବ ମୂଲିଆ, ଡି ଆସିବ। ଅପସନ୍ ଡି ଭୁଲ ଦେଇଛି ବୋଧହୁଏ। ହଁ, ଏଠି ହେବ ଆମର ଏ, ବି, ଡି, ସି। ଏ ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପରିଣତି, କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କର ମୀର କାସିମ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ମୂଲିଆ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ଭରସା। ତ ଏ, ବି, ଡି, ସି ଏହିଭଳି ଭାବରେ କ୍ରମ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ବୋଧହୁଏ ମିଳିଥିବ, କାରଣ ଏଇ ଦୁଇ ଅପସନ୍ ଡି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଡି ରହିବା କଥା, ତାପରେ ସି ରହିବା କଥା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ଗୀତ, ଲଉଡ଼ି ଗୀତ, ପାଟୁଆ ଗୀତ, ଜହ୍ନିଓଷା ଗୀତ, ଏହି କ୍ରମରେ ଗାନ ହେଉଥିବା ତିଥି ଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ ସମୟରେ ଏ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗାନ କରାଯାଏ ସେଇ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଲଉଡ଼ି ଗୀତ କେଉଁ ସମୟରେ ଗାନ କରାଯାଏ? ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ଲଉଡ଼ି ଗୀତକୁ ଗାନ କରାଯାଏ। ତ ଆମର 2ରେ ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଏ। ତ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ଗୀତ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କୈବର୍ତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପର୍ବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ସି, ଏଇଠି ଅଛି ସି, ଏ, ବି, ଡି। ତ ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଲଉଡ଼ି ଗୀତ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପାଟୁଆ ଗୀତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ
ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପାଟୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 13 ଭକ୍ତିଆ ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ଥାନ୍ତି। ଜହ୍ନି ଓଷା ଗୀତ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗାନ କରାଯାଏ। ତ ଜହ୍ନି ଓଷା ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଲଉଡ଼ି ଗୀତକୁ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଯେଉଁଠି ଥିବ ବା ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବା ତିନିଟା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣ ସିଓର କେଉଁଥିରେ, ସେଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ, ସରଳ ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରମ୍ପରା ପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ସହଜଲଭ୍ୟ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ସହ କେଉଁ ଦୁଇଟିର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଓ ଆଙ୍ଗିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଇ ଦୁଇଟି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସି ଆଉ ଡି 3 ନମ୍ବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କସ୍ତମ ରହିଛି। ଆମେ କସ୍ତମରେ ଦେଖିବା ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କୋଉଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହୁଛି। ତ କୋଉ ବାଦ ସହିତ କୋଉଟା ଯୋଡ଼ିବା ଆମେ? ଏର ଆଇଭି ବାଇନାରୀ ଆପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ସଂରଚନା ବାଦ। ଏର ଆଇଭି କୋଉଠି ଅଛି? 2 ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ଗାଇନୋକ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନାରୀବାଦ। ଲୋଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ବିଘଟନବାଦ। ମ୍ୟାକ୍ସିମାଲ ରିଡିଂ ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱ। ହେଇଯିବ ଏଇ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କ୍ରିଟିକାଲ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କ କେଶରୀ ଗଙ୍ଗ ନାଟକ କେଉଁ କାବ୍ୟର ଭିତ୍ତିରେ ପରିକଳ୍ପିତ? ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟ, ଯାହାକି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ବା ଭାଷା ପରିବାର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସଜେଇବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗାଗରା ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଶବ୍ଦ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ। ତମାଖୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଫିନାଇଲ ଇଂରାଜୀ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୌଡ଼ି ରୀତି ପାଇଁ ରଚନାର କେଉଁ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଗୌଡ଼ି ରୀତି ପାଇଁ ସମାସ ବହୁଳତା ଏ ଆଉ ଅନୁପ୍ରାସ ଯୁକ୍ତ ରଚନା ଏ ଆଉ ଡି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଆରୀ ନାଟ ସହ କେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ସୁଭଦ୍ରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। ବି ଆଉ ଡି 4। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଜଲେବି ଏବଂ ଅନାରସ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି କେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସିଛି? ପାରସିକ ଆଉ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଜଲେବି ଆସିଛି ପାରସିକ ଭାଷାରୁ। ଅନାରସ ଆସିଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କବି ମନମୋହନ ମିଶ୍ର ନୂଆ ଗପଟିଏ ଲେଖ କବିତାଟି କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଚଉତିଶାଟି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋପୀ ଜୀବନ ଚଉତିଶାଟି ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ଚାନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଜୀବନ ଚଉତିଶା। ଆଉ 3ଟି ଚଉତିଶା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ଚଉତିଶା। ତୁମର କେତେ ଲୋଭନୀୟ ରୂପ ଭଳି ହୋଇଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରମଣୀର ଦେହ ଓ ମନରେ, ଯେଉଁଠି ମୋ ଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ଭୋଗ କରେ ଅକାଳର ବସନ୍ତର ସୁଖ। ଉକ୍ତ ପଂକ୍ତିଟି କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା?
ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ଏହା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେନାର ସୁଖ କବିତାରୁ ପଦଟି ଆସିଅଛି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ନେଟ୍ କି JRF ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। କିମ୍ବା ଯଦି PG ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣ କେମିତି ସେଇ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଆସିପାରିବେ, ସେହିପରି ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।